एक की गल है कि इलैक्शन तो 2 दिन पहले तक नून लीग का हर बंदा छाला मार रहा सीगा कि GB दे विच साडा CM आ रहा है और पीपल्स पार्टी को तहफुजात भी सन और इस हवाले के बहुत सारे बयान भी सामने आए। लेकिन आखिर लम्हात ऐसा की होया कि नून लीग की सारी ख्वाहिशात दुनिया रह गई GB दे विच? बहुत शुक्रिया जी मैनू टाइम देने का। और एक बड़ा ही रेलिवेंट क्वेश्चन है। दो चीज़ां ने, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दी और GB दी जिहड़ी वाबस्तगी है, जिहड़ा उन्हां दा एक बड़ा दरीना जिहा ताल्लुक है जिहड़ा कई दिहाइयां ते मुश्तमिल है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जिहड़ा उत्थे सोचण दा अंदाज सी कि रूलिंग पार्टी जिहड़ी है पाकिस्तान दे अंदर हमेशा उनकी गवर्नमेंट बनती है और प्राइम मिनिस्टर साहब दा ड्यूरिंग इलेक्शन जाके लैपटॉप तकसीम करना और वो एक सारे सरकारी प्रोटोकॉल नाल जिथे लोग लियाए जाते ने, स्टूडेंट्स भी लियाए गए, यूनिवर्सिटीज़ दे जिहड़े अमला है वो भी मौजूद सी और दीगर जिहड़े लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने वो उस मौजूदगी नूं समझ रहे सन कि शायद ये GB दे लोगां दी या वोटर्स दी जिहड़ी है वो इन्वॉल्वमेंट है, जबकि वो बिल्कुल इस तरह नहीं सी। और फिर उन्हां दे वुज़रा और फिर इलेक्शन कमीशन की जानबदारी कि वो NOC जारी कर रहे हैं कि फलां आदमी जिहड़ा उत्थे जा सकता है, हालांकि उनका कोई लेना देना नहीं। एक मॉनिटरिंग रोल होंदा है, उन्हें मॉनिटर करना होंदा है, कोई कंप्लेंट आवे, कोई शिकायत आवे, कोई इरेगुलरिटी होवे तो उन्हें ठीक करने लई वो अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन वो भी उत्थे चौधरी बने और उन्होंने उत्थे जानबदारी का मुजाहरा करदे होया NOCs जारी किए कि फलां वजीर जा सकता है। तो ये चीज़ां सन जिहड़ियां नून लीग नूं टप्पण ते मजबूर कर रही सन और वो फुदक के बाहर आ रहे सन और कह रहे सन कि जनाब साडी हुकूमत बनेगी। हालांकि इस तरह बिल्कुल नहीं सी। उन्होंने उस टाइम अंदाजा हो जाना चाहिए सी कि जदों मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लैके गए ने, वो 3 बार दे वजीर आजम सन और एक कदावर शख्सियत है, मैं सियासी तौर पर उन्होंने एहतराम करना। वो जदों तशरीफ लैके गए ने तो एक मकामी होटल तो बाहर वो भी नहीं आ सके। उत्थे ही उन्होंने जिहड़े 200-250 आदमी सरकारी मुलाजमीन जिहड़े सन उन्होंने कॉर्नर मीटिंग की शक्ल विच खिताब करके वापस आ गए। सड़क ते नहीं जा सके, पब्लिक नहीं जा सके। तो इहदा मतलब है पब्लिक उन्हां दी मौजूदगी नहीं सी, सिर्फ ये अवामिल सन जिहड़े उन्हां नूं फतह दी निशानदेही कर रहे सन। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्राउंड ते मौजूद सी और असी तमाम टॉक शोज विच भी हर जगह ते हर जलसे च गल कही कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। लोग जिहड़े ने वो पीपल्स पार्टी नूं वोट देना चाहते ने, वो बाहर निकले हुए ने और असी समझने कि हर हल्के दे अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन्हां हल्के जित्ती है, जिहड़े 2-3 हल्कियां दे विच पीपल्स पार्टी नूं जबरी हराया गया है, इस सारे हल्के नंबर 1 पीपल्स पार्टी है और दीगर हल्कियां दे विच भी पीपल्स पार्टी बा मुकाबला किसी जगह ते IPP है, किसी जगह ते PMLN ने, किसी जगह ते मजहबी तंजीमां ने। PTI भी उत्थे मौजूद नहीं सी। PTI भी ग्राउंड ते कोई एज अ पोलिटिकल पार्टी नहीं सी। और ये चीज़ां असी हमेशा दसते रहे हैं। मेरे सारे टॉक शोज कट के देख लो, मैं उन्होंने ही हर टॉक शो के अंदर यही सी कि साड़ियां 10 तो 13 सीटां दे दरमियान असी लैणियां ने और अलहमदुलिल्लाह असी वो टारगेट अचीव कीता। सही। अच्छा, ये चीज़ां सन जी जी। अच्छा मियां खालिद साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ GB ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜਿਆ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਨੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ? ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। तो लेकिन जनरल इलेक्शन जोड़ा है वो IPP क्यों नहीं कामयाब हो सकी? जी शुक्रिया रिजवान भाई, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। हसन मुर्जा साहब ने माशाल्लाह बड़ी डिटेल नाल रोशनी पाई है GB इलेक्शन के उपर। बहुत सारी गल्लां नाल मैं उन्हां नाल इतफाक करना।
ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਵੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਤਲਕ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ IPP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ 6-7 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਆ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਯਕੀਨਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੈਡ ਲੱਕ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਵੇਂ 100, 200, 300, 400 ਵੋਟ ਦੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਰਨਰ ਅਪ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ ਡੇ ਫਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸਾ ਇਤਫਾਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ GB ਦੀ 24 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਟਕਰਾਓ ਉਹ PMLN ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ ਸੀ। ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਕਰਾਓ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ IPP ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਾਫੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 2, 3, 4 ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਿਣ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁਲ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਕ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ 4 ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 5 ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ 3 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ IPP ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡਾ ਰੁਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 2 ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜੀ ਤੇ 2 ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ 7 ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਹਸਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ 2-3 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? सर गुजारिश ये है कि मैं चूँकि मुहर्रम सी और वापस आ गया सा, मुहर्रम में मसरूफियत की वजह से मेरा राबता नहीं रह सकिया। सर तुहानू पता ही है जो चीज़ां चल रही होंदियां ने या जिस तरह चल रही होंदियां ने या जिस तरीके नाल उन्हां नू कर रहे होंदे ने, जिहड़ी सब तो खुश आइंद गल है ना जी कि जिहड़े हलके असीं जित्ते आ और जिथे असीं लूज कीता है उत्थे भी रनर अप असीं आ जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ठीक। और मतलब है कि सानू वो किसी जगह ते भी ना माइनस करन दी पोजीशन विच नहीं आ रहे। हुण ते अलहमदुलिल्लाह साडी गवर्नमेंट बन गई है, साडा CM है और वो चीज़ां जिहड़ियां ने बेहतरी दी तरफ जाणगियां। मैं समझना कि समझ चाहता है जी कि IPP अगर उत्थे सीटां लैंदी है या अपनी प्रेजेंस शो करदी है तो एक मर्जिंग एक नवी पोलिटिकल पार्टी जिहड़ी है वो उत्थे गई है अपने नवे मैनीफेस्टो दे नाल गलबात दे नाल। और फिर अलीम खान साहब जिहड़े ने वो एक अच्छा इंसान है, मेरे नाल वो MPA भी रहे ने और वजीर भी रहे ने ते मतलब है कि वो अवामी ते तुसी नहीं कह सकते, लेकिन वो लोगों नू मिलन जुलन विच ना आर महसूस नहीं करदा जी। सब तो वड्डी प्रॉब्लम जिहड़ी
PMLN ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਰਜਮਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ GB ਨੂੰ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਔਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਜਿਰ ਸੀਟਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 9 ਨੇ ਗਾਲਬਨ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹਕੂਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ तमाम ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੋ ਤੇ GB ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ IPP ਦਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਨ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਆ IPP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬੀਨਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏਗੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੁਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਤਰਾਜ਼ਾ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ 2 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ 4 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਬਣਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੀਅਰਿੰਗ 2 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਹੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਸਹੀ।